अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल ते तुसीं देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। जोड़े आसमानां ते बनदे ने, इतना खूबसूरत जोड़ा जिन्हें मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहा। तुहानूं वेख के ते खुशी होएगी, तुहाडे दिल इंज बाग बाग हो जाणगे कि यार क्या खूब जोड़ा है। आओ तुहाडी मुलाकात कराना अज दे खूबसूरत जोड़े ना, अफशां खां और असलम चिट्टा साहब। वाह वाह, जोड़े तो सुने आसमान ते बनदे ने, ये तुहाडा जोड़ा जिहड़ा है ये तस्वीरां 'च बनया है। जी जोड़ा सबीना जी बनया जी, पहला जोड़ा ये बनया, दूसरा के मुंडे बना रहे हैं। कहते 10 मिनट लग जाने उन्होंने। अच्छा जी, अफशा खान जी, जी। माशाल्लाह तुसी अरसा दराज तो फैसलाबाद ही काम कर जी रहे हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ते की कोई खास मोहब्बत होगी फैसलाबाद नाल? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, ये फैसलाबादियों ने मुझको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इज़्ज़त दी, और अल्लाह पाक ने मुझको बहुत इज़्ज़त दी। फैसलाबाद में मुझे ये दूसरा मैं मुसलसल इधर ही काम कर रही हूँ। 2 महीने हो गए थे। जी जी, 2 माह हो गए हैं मुझको। वैसे फैसलाबाद वाले जिहदे नाल मोहब्बत करदे ना उन्होंने जान नहीं देंदे। ये मैंने पता है कि पिछले दौर च दोसी इत्थे थिएटर कर रहे थे, अमानुल्लाह साहब, अलवेला साहब, मस्ताना साहब, ये अल्लाह जन्नत सी फरमाए सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇ? अपना ले लें। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ, ये ਤੇ तो ਤੁਹਾਨੂੰ आप सही ਘਰ कह ਲੈ रहे ਰਹੇ हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही ਤੇ कह ਅਫਸਰ रहे ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ? हैं। द मादर ईरान, ਦਾ ਮਾਦਰ ਈਰਾਨ या। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇ, या द मादर ईरान, द बाप कश्मीरी बट। ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਟ ਸਨ। जी जी जी। अच्छा जी। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? कुछ ऐसे क्राइसिस पैदा हो गए थे तो जिसकी वजह से मुझे इधर आना पड़ा, अच्छा जी। घरेलू मामलात में ना। तो मुझे शौक़ भी था ना, अच्छा। डांस का शौक़ भी था मुझे, फिल्मों में ड्रामों में काम करने का भी शौक़ था। तो फिर पहले मैं जॉब करती होती थी, फिर उसके बाद फिर कुछ ऐसे क्राइसिस पैदा हुए जिसकी वजह से मुझे ये जॉब फील्ड- कौन सी करती थे? जॉब मैं करती होती थी टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल प्रिंटिंग टेक्सटाइल में? ये निशात वाली। निशात टेक्सटाइल में? जी, जी। ये जो हमारे जी जी जी, मंचा साहब? मियाँ मंशा साहब की है। अच्छा जी। उसमें मैं काम करती होती थी। फिर कुछ ऐसे क्राइसिस घरेलू मामलात ऐसे पैदा हो गए तो फिर मेरा रुझान इधर हो गया। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾइल ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਡਸट्री जो मिल रही है उस इंडस्ट्री जो मिलती है? नहीं नहीं, मुझे इधर क्योंकि मैंने मेहनत की है और मेहनत का फल तो अल्लाह देता ही है ना। कोई शक नहीं है। हाँ जी, तो अल्लाह का शुक्र है, अब काफ़ी अच्छा और बहुत अच्छा। अच्छा, ਤੇ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? इस तरह जी मैं देखिया असलम चिट्टा साहब तो माशाल्लाह साढ़े सीनियर भी ने ते कुलीग भी ने, अच्छे ने, अच्छा अच्छे दोस्त भी ने, असी आपस च इकट्ठे काम ਮੈਨੂੰ करीदा ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, माशाल्लाह। ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਲਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਾਲਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਸੀਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ। ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ, ਥੀਏਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਲਈ ਹਫਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਖਬਰਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਜੀ, ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਆ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਗ੍ਰੇਟ ਮੈਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਲਾਹੌਰ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਸ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ? ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭਲਵਾਨੀ। ਯਾਰ ਭਲਵਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਭਲਵਾਨ ਸੋ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਗੈਰ ਹੱਡੀ ਤੋਂ, ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਦਨਪੁਰੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯੂਨਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਲਿਖਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਂਟਰ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਲਨ ਸੋਪ ਦੇ ਬੋਰਡ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਚਾਕ ਤੋੜ ਦੇਣੇ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੈਰਤ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਦਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਤਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖਿਆ।
माशाल्लाह 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 और माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे खतात ने ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ करे, ਆਮੀਨ वो फिर मैंने लेके गए। कहते यहाँ आप शरारतें कर रहे हैं, यही शरारतें हमारे स्टेज पे करो, तो आप तो बहुत बड़े कलाकार हैं। ਵਾਹ वाह तो फिर आज मुझे पता चला एक अरसे के बाद कि फ़नकार फ़कीर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ये माँ की शिकम से ही आते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ तो 99% हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बनने आए हैं, मुझे तकलीफ़ होती है। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਬਣੇ ਦੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਗਸ ਬੇਗਮ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਲਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਨਰਗਸ ਬੇਗਮ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਟਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਐਟਮ ਹੀ ਚਖਾਓ ਔਰ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਨਰਗਸ ਬੇਗਮ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਰਗਸ ਮੈਡਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਪਿੱਲਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੌਕੀਰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਲਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲੋਵਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਨਰਗਸ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਨਰਗਸ ਮੈਡਮ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਨਰਗਸ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲकुल सही ਆ कह ਕੇ रहे ਲੈ हैं। ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ बिल्कुल सही। मैं खुद मैडम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैडम को ही देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ कि उन्होंने इतनी मेहनतें की हैं, अल्लाह ने उनको इतना अरूज बख्शा है और इतनी इज़्ज़त दी है, तो क्यों ना कि हम भी मेहनत करें, अल्लाह हमें भी इज़्ज़त दे, तरक्की दे। ਵੇਖ ਲਓ ਨਰਗਸ ਬੇਗਮ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ मैं और खुद उसकी मैडम कर की सकते बहुत दीवानी हूँ और मैडम को मैं इतना लाइक करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। ਹੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਰਗਸ ਮੈਡਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਫਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਬੁੱਲ ਪਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਵੇਲੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੇ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਕੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਸਾਈ ਗਾਉਂਦੀ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ मैं क्या बाजी वो मैडम नूर जहाँ दी गज़ल आ, मैंने हर कांटा, ਤੇਰੇ ਰਾਹ हाँ सुनना इन्हों कहना नहीं होना ਇਹਨੇ ਹਰ ਕਾਂਟਾ ਤੇਰੀ ਆਗਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਉਸ਼ਵਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੇਖੋ ਵਾਹ वाह भाई वाह। ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਈਆ ਕਰਾਂ ਖੜਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਰਗਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਧਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਤਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਰਬਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਲਾ ਹੋਇਆ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਲੱਕੀ ਮੈਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਮਰਦੇ ਕਲੰਦਰ ਕੋ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਪਰਚੀ ਚੁੱਕੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜਨਾਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਕੋ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਖੈਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਫਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ईरान तो माशाल्लाह ईरानी बड़ी अच्छी बोलते हो ईरानी का कोई शेर तो सुना दो या कोई गीत कोई जुमला या कोई शेर शेर है कुछ ऐसे है ए जा सरे बाजार तमाशा चीमी कुरी वाह ए जा सरे बाजार तमाशा चीमी कुरी गुलमीरो गुलमैर तमाशा चीमी कुरी वाह वाह ਇਹਦਾ ਹੁਣ मतलब ही सुन दस दो इसका मतलब ये है कि ये इतना बाग है इतना चमन ये सारे फूल है सारे खुश हैं और ये सारी दुनिया मेरे पीछे है और तुम क्यों रूठे हो हाय 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 लो जी अफशा खान जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਲਮ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ Thank you. ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਟੱਠੇ ਟੁੱਠੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਟਠਾ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਵ ਸੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਲਾਸ਼ਨ ਕੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਖੁਰਸ਼ੈਦ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੰਗੜਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹ 2 ਮੁੰਡੇ ਕੋ ਟਠਾ ਬਾਕੀ ਬੜੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਡਲ ਸਨ ਕੱਪ ਮੈਂ ਅਗਰ ਚੰਗੜਾਂ 'ਚ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆ ਆਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਖੈਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਿਤੇ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ मैं डांसर अता खान अता खान साहब जी जी बहुत अच्छे इंसान भी ने डांस डायरेक्टर भी ने बड़े अच्छे इंसान ने हाँ जी बिल्कुल क्योंकि इस फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ये ਤੁਹਾਡੇ साथ बहुत अच्छे हाँ इंसान जी बहुत अच्छे ने वो मेरे उस्ताद भी ने बाप भी ने अल्लाह पाक उन्होंने वसी रिज़्क़ देवे लंबी उम्र अता करे जैसे कि हम अपनी ज़बान में कहते हैं अल्लाह ज़िंदगी बदे सेहत बदे अल्लाह उनको तरक्की बदे खुशियाँ बदे फेट करे दे ਉਹ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਦੂਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕਿ ਖੈਰੁਲ ਖਰਾਇਤ ਕਬੂਤਰੁਲ ਬਮਾਰੁਲ ਸਦਕਤੁਨ ਹਦੀਅਤੁਨ ਲਖਾਨਾ ਕੁੱਲੀ ਰਾਗਨ ਵਾਤਰ ਕੜਦਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ये कौन सी ज़बान है ਮੈਨੂੰ ਕੋ 60 ਕੁ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ 60 ज़बानें अरे नहीं मैं सुननिया नहीं ये सही गल है पता लगे 2-4 ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ सुनाओ तुसी सुनाए क्यों ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ अच्छा जी ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਭਾਵੇਂ 300 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ यानी मुख्तलिफ ज़बानां च पंजाबी बोलदे हो तुसी ने क्या कहने ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਰਬੀ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਮੜਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਛੇ ਉਮੜ ਸੇ ਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ अच्छा जी ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰ जी लाहौर मैं काम अभी नहीं करती अभी मैं ज़्यादा आउटडोर काम करती हूँ क्योंकि आउटडोर ज़रा पेमेंट भी अच्छी मिल जाती है और ये इसका क्या नाम है इनाम वगैरह भी हो जाते हैं काफ़ी ना अच्छा जी और काफ़ी आई मीन के टू मच अच्छा हो जाता है लाहौर में अभी काम ना करने की और कोई वजह नहीं नहीं और वजह ये भी नहीं है लाहौर में इंशाल्लाह करेंगे आफरें भी आती हैं थिएटरों से बुलाते भी हैं ये नहीं कि नहीं लेकिन कुछ रीज़न है कि मैं लाहौर में काम नहीं अभी करना चाहती ना चलो जी चाहे हाँ ਤੁਹਾਡਾ जी। रीजन है अल्लाह पाक ਤੁਹਾਡੀ मुसीबत या जो इंशाल्लाह, प्रॉब्लम है, दूर इंशाल्लाह। करे मैं जी अफशा खान और असलम चिट्टा साहब बहुत मशहूर हैं कि Thank you। थोड़ी जी ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ असलम चिट्टा साहब अफशा खान और सरदार इकबाल ਨੂੰ इजाजत दियो अल्लाह हाफिज अल्लाह ਆਈ ਲਵ ਯੂ आई लव यू टू